Okay students, formation of quadratic problems നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ quadratic equation 3x square plus 4x minus 5 is equal to 0. Obtain the value of alpha by beta square plus beta by alpha square. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന quadratic equation നിന്ന് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹിയർ? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ is equal to minus b by a, that is minus 4 by 3. Okay അല്ലേ? ആൽഫ ബീറ്റ product of roots, that is equal to c by a. Here c is minus 5 by 3. Adu okay. Alpha plus beta t, alpha beta t. Obtain the value of alpha by beta square. Alpha by beta square plus beta by alpha square. First of all, നമുക്ക് LCM എടുക്കാം. Alpha cube plus beta cube. നമുക്ക് LCM എടുക്കാം. Alpha cube plus beta cube by alpha square beta square. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, a cube plus b cube. What is a cube plus b cube? A plus b the whole cube minus 3ab into a plus b. 3ab into a plus b. A cube plus b cube is equal to a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b. So, listen here. Alpha cube plus beta cube നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. Alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta whole divided by alpha square plus beta square. Okay അല്ലേ? What is the value alpha plus beta? Alpha plus beta value നമുക്ക് അറിയാം, minus 4 by 3. Minus 4 by 3 the whole cube minus 3 into minus 5 by 3 into what is alpha plus beta? That is again minus 4 by 3 whole divided by alpha square beta square. What is alpha beta? That is minus 5 by 3 the whole square. Okay അല്ലേ? What is alpha plus beta? Alpha plus beta minus 4 by 3 and alpha beta minus 5 by 3. അത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So we get the final answer minus 244 by 75 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ ആണോ സ്റ്റുഡൻസ്? അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ 5x square plus 7x minus 3 is equal to 0. Form the quadratic equation whose roots are alpha cube and beta cube. നോക്കൂ, നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ ആദ്യം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? മൈനസ് ബി ബൈ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ. ഇവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ നോക്കിയേ, മൈനസ് 3 by 5. Find the quadratic equation whose roots are alpha cube and beta cube. ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മോ റൂട്ട്സ് എടുക്കണം. സമ്മോ റൂട്ട്സ്, സം is equal to alpha cube plus beta cube, that is alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Listen, alpha plus beta യുടെ വാല്യൂ minus 7 by 5, minus 7 by 5 the whole cube minus 3 into alpha beta is equal to minus 3 by 5. Alpha plus beta യുടെ വാല്യൂ minus 7 by 5. So we get minus 7 cube minus 343 divided by 5 cube 125 minus 9 into minus 7, that is plus 63 divided by 25. Okay, LCM എടുക്കാം. LCM എടുത്താൽ minus 343 plus 63 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 315 divided by 125. So we get minus 28 divided by 125. Okay അല്ലേ? Then product roots എടുക്കണം. Alpha cube into beta cube, that is product roots, that is alpha beta the whole cube. വളരെ എളുപ്പം. Alpha beta minus 3 by 5 minus 3 by 5 the whole cube
So we get minus 3 cube minus 27 divided by 125. Okay, നമുക്ക് sum of roots ഉണ്ട് product of roots ഉണ്ട്. Sum of roots minus 28 divided by 125 കിട്ടി. Product of roots minus 27 divided by 125 കിട്ടി. ഇനി formation of quadratic ആണ്. Formation of quadratic നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. X square minus sum of roots into x plus product of roots. So x square minus sum of roots minus 28 divided by 125 into x plus product of roots, it is minus 27 divided by 125, that is equal to 0. Throughout ഒരു 125 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ റിക്വയർഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതായത് 125 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 125 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ഇവിടുത്തെ ഡിനോട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, പ്ലസ് 28x minus 27 is equal to 0. Okay, whose roots are എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആൽഫ ക്യൂബ് ആൻഡ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം. അത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ 3x square minus x plus 8 is equal to 0. Find the quadratic equation whose roots are 1 by alpha plus 2, 1 by beta plus 2. Listen, ആൽഫയും ബീറ്റയും 3x square minus x plus 8 is equal to 0 എന്ന quadratic equation റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് എക്സ് മൈനസ് 2 കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് എക്സ് മൈനസ് 2 കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ 3 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് 8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ 3 ഇൻറ്റു ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 4 minus x plus 2 plus 8 is equal to 0. So 3x square minus 12x plus 12 minus x plus 2 plus 8 is equal to 0. Please listen. 3x square minus 12x minus, that is minus 13x plus 12 plus 2, that is 14, plus 8, that is 22, is equal to 0. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട്സ് ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ്. 1 ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് 2 1 ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു, എയും സിയും കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 3, സിയുടെ വാല്യൂ 22, അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 22x സ്ക്വയർ മൈനസ് 13x പ്ലസ് 3 is equal to 0 എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, ഇതേ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അതേ ടൈപ്പ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ 2x square minus 6x plus 1 is equal to 0. Find the quadratic equation whose roots are 1 by alpha minus 3, 1 by beta minus 6. ശ്രദ്ധിക്കുക, alpha and beta are roots of the equation 2x square minus 6x plus 1 is equal to 0. Alpha minus 3 beta minus 3 satisfy ചെയ്യുന്ന quadratic equation കണ്ടുപിടിക്കാൻ x ഉള്ളിടത്ത് x minus x plus 3 കൊടുത്താൽ മതി. x ഉള്ളിടത്ത് x plus 3 കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആവും. x is replaced by x plus 3. നോക്കാം, 2 into x plus 3 the whole square minus 6 into x plus 3 plus 1 is equal to 0. Okay അല്ലേ? 2 into x square
plus 6x plus 9 minus 6x minus 18 plus 1 is equal to 0. That is 2x square plus 12x plus 18 minus 6x minus 18 plus 1 is equal to 0. നോക്കൂ, പ്ലസ് 18 മൈനസ് 18 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. നോക്കൂ, 2x square പ്ലസ് 12x മൈനസ് 6x, that is plus 6x പ്ലസ് 1 is equal to 0. ശരിയല്ലേ? ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് 3യും ബീറ്റ മൈനസ് 3യും ആണ്. ഇനി 1 ആൽഫ മൈനസ് 3 1 ബീറ്റ മൈനസ് 3 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ് എയും സിയും കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ എയുടെ വാല്യൂ 2, സിയുടെ വാല്യൂ 1. അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ 1x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 2 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ വി ഗെറ്റ് x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 2 is equal to 0 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ആൽഫ മൈനസ് 3 ബീറ്റ മൈനസ് 3 സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് x പ്ലസ് 3 കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ആൽഫ മൈനസ് 3 1 ബീറ്റ മൈനസ് 3 സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയും സിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസറായി കിട്ടി. അടുത്ത ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 4 is equal to 0. ഫൈൻഡ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ whose roots are 3 alpha minus 2 and 3 beta minus 2. So the alpha and beta are roots of the equation 2x square minus 3x plus 4 is equal to 0. ഇവിടെ നോക്കിയൊരു 3 ആൽഫ ഉണ്ട്, ഒരു 3 ബീറ്റ ഉണ്ട്. 3 ആൽഫ 3 ബീറ്റ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, തേർഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 3 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. കാരണം ഇവിടെ 3 ആൽഫ 3 ബീറ്റ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, തേർഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ 3 സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ്, നോക്കിയേ, 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x പ്ലസ് 9 into 4 that is 36 is equal to 0. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 ആൽഫ 3 ബീറ്റ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി. ഇനി 3 ആൽഫ മൈനസ് 2 3 ബീറ്റ മൈനസ് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് x പ്ലസ് 2 കൊടുത്താൽ പോരെ. കാരണം ഇവിടെ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് 3 ആൽഫയും 3 ബീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ 3 ആൽഫ മൈനസ് 2 3 ബീറ്റ മൈനസ് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് x പ്ലസ് 2 കൊടുത്താൽ മതി. സോ 2 into x plus 2 the whole square minus 9 into x plus 2 plus 36 is equal to 0. ശരിയല്ലേ? നോക്കൂ കുട്ടികളെ, 2 into x square plus 4x plus 4 minus 9x minus 18 plus 36 is equal to 0. That is, നോക്കൂ, 2x square plus 8x plus 8 minus 9x minus 18 plus 30, that is plus 18 is equal to 0. നോക്കൂ കുട്ടികളെ, 2x square plus 8x minus 9x, that is minus x plus 8 plus 18, that is equal to 26 equal to 0. സോ നമുക്ക് കിട്ടി 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 26 is equal to 0. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച രണ്ടര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ വൺ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c is equal to 0, ബി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ അതർ. ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ എങ്കിൽ മറ്റേ റൂട്ട് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്, കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, 1 root alpha, then the second root, first root in the square, alpha square, ശരിയല്ലേ?
ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് എടുക്കാം. ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ അല്ലേ, മൈനസ് ബി ബൈ എ. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആൽഫ ക്യൂബ് ഇസിക്കൽ എന്താ സി ബൈ എ. ഓക്കെ, ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ എങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ. ആദ്യം ഞാൻ സം എടുത്തു, ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എടുത്തു, അത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആയി. ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൽഫ ക്യൂബ് ആണ്, അതെന്താ സി ബൈ എ ആണ്. ഇനി ഈ 4 കണ്ടീഷനിൽ ഏതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ബി ബൈ എ അല്ലേ. നമുക്ക് ആൽഫ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് ക്യൂബ് ചെയ്യാം. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഞാൻ ക്യൂബ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ആൽഫ ക്യൂബ് എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ സി ബൈ എ നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ക്യൂബ് ചെയ്തത്. ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അറിയാമല്ലോ. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്താ, എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് 3ab ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലേ. എ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് 3ab ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലേ. അപ്പം അത് വെച്ച് ഞാനത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ്. നോക്കൂ, എ ക്യൂബ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് 3ab ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി. സോ ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽഫ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് 3 ആൽഫ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ്. അല്ലേ കുട്ടികളെ? ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൽഫ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം സി ബൈ എ. ഓക്കെ, ആൽഫ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ സി ബൈ എ. Okay students, alpha cube that is equal to c by a plus c by a the whole square. Okay അല്ലേ? plus 3 into c by a into alpha plus alpha square is minus b by a is equal to minus b cube by a cube. So c by a plus c square by a square minus 3bc by a square is equal to minus b cube by a cube. c by a plus c square by a square minus 3bc by a square is equal to minus b cube by a cube. ഒരു a cube കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ c by a plus c square by a square minus 3bc by a square is equal to minus b cube by a cube. ഒരു a cube കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? a cube into c by a plus a cube into c square by a square minus a cube into 3bc by a square is equal to minus b cube by a cube into a cube.
listen here. ആദ്യം ദാ ഈ a q that is a square ആയി, ഈ a square ഈ a q that is a ആയി, ഈ a square a cube cancel that is a ആയി. So we get a square c അല്ലേ പ്ലസ് a c square മൈനസ് 3 a b c. ഈ a ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. ഈ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഇപ്പുറത്തെടുക്കുക, 3abc അപ്പുറത്തെടുക്കുക. സോ എ സ്ക്വയർ സി പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3abc. ലിസൺ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? ഒരു എ സി കോമൺ എടുത്താൽ, എ സി കോമൺ എടുത്താൽ റിമൈനിങ് എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് is equal to 3abc. So the second option is the right answer. Second option. Okay students. So next question നോക്കാം. Okay students, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ജെഇ മെയിൻ ലെവലിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If alpha and beta are roots of the equation x square plus 4x minus 4 is equal to 0, then 1 by alpha minus 2 the whole cube plus 1 by beta minus 2 the whole cube വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർമേഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് അല്ല, ഇവാലുവേറ്റ് 1 by alpha minus 2 the whole cube plus 1 by beta minus 2 the whole cube. നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നോക്കാം. ആൽഫയും ബീറ്റയും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x മൈനസ് 4 is equal to 0 റൂട്ടാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡിനോട്ട് ആൽഫ മൈനസ് 2 ആണ്. ഞാൻ ആൽഫ മൈനസ് 2 ബീറ്റ മൈനസ് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് 2 കൊടുക്കണം. ആദ്യം അത് ഞാനും ചെയ്യുന്നു. എക്സ് പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 8 മൈനസ് 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് 4 മൈനസ് 4 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 4x ദാറ്റ് ഈസ് 8x പ്ലസ് 8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് 2 ബീറ്റ മൈനസ് 2 ഫോം ആണ് അല്ലേ? ഇനി നോക്കി, ഇവിടെ 1 by alpha minus 2 1 by beta minus 2 ഉണ്ട്. സോ 1 by alpha minus 2 1 by beta minus 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എയും സി കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശരിയല്ലേ? എയും സി കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൽ 8x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8x പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ 8x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8x പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് 1 by alpha minus 2 1 by beta minus 2 ഫോം ആണ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 by alpha minus 2 the whole cube plus 1 by beta minus 2 the whole cube ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായി യു എന്നും വി എന്നും എടുത്തു, യു കോമ വി എന്ന് എടുത്തു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? യു ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യു ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യൂബ് പ്ലസ് വി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യു പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3uv ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ആണ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് 1 by alpha minus 2 ഞാൻ യു എന്നെടുത്തു, 1 by beta minus ഞാൻ വി എന്നെടുത്തു. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാല്യൂ എന്താ? യു, അതിൻ്റെ ക്യൂബാണ്. സോ യു ക്യൂബ് പ്ലസ് വി ക്യൂബ്, യു ക്യൂബ് പ്ലസ് വി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3uv ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ആണ്. ഇനി നോക്ക്, യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മോ റൂട്ട്സ് അല്ലേ? സമ്മോ റൂട്ട്സ് എന്താ? മൈനസ് യു പ്ലസ് വിയുടെ വാല്യൂ, യു പ്ലസ് വിയുടെ വാല്യൂ, യു പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 8/8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ആണ്. യു വി എന്താ? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ബൈ എ. സി ബൈ എ എത്ര? 1/8. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ്
u plus v the whole cube, that is minus 1 the whole cube minus 3 into uv product 1 by 8 into u plus v, that is minus 1. Minus 1 the whole cube and the minus 1 minus into minus, that is plus 3 by 8. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ഒന്ന് എൽ സി എടുത്ത് നോക്കി, ആൻസർ ആയി. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 ബൈ 8 ആണ്. സോ എൽ സി എടുത്താൽ മൈനസ് 8 പ്ലസ് 3 ബൈ 8 അല്ലേ. സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് 5 ബൈ 8 ആണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 by alpha minus 2 the whole cube plus 1 by beta minus 2 the whole cube is equal to minus 5 by 8. നല്ലൊരു എൻട്രൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. minus 5 by 8. That's all.